سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے حیاتیاتی تنوع محفوظ بنانے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے پولیس حکام پر زور دیا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی یقینی بنانے پر توجہ دیں اور صنفی حوالے سے مخصوص جرائم سے زیادہ احتیاط کے ساتھ نمٹیں۔ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی 1 ماہ پر محیط پنکتوبر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ 18 کشمیریوں کو شہید کیا۔ روس نے نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں آج ایک خودکش حملے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے پاکستان کے بھرپور عزم کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت حیاتیاتی تنوع کے متعلق سربراہان مملکت اور حکومت کی سطح کے سربراہ اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے، جو اجلاس کے شریک چیئرمین بھی تھے، کہا کہ پاکستان ان پہلے 10 ملکوں میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کورونا کے ایام میں شروع کیے جانے والے محفوظ علاقوں کے اقدام کے حصے کے طور پر گزشتہ 2 برسوں میں نیشنل پارکس کی تعداد 30 سے بڑھا کر 39 کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے صدر اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے حیاتیاتی تنوع کے اہداف کے حصول کے لیے عالمی رہنماؤں کی طرف سے سیاسی عزم پر زور دیا ہے، جس کا مقصد کرۂ ارض پر نباتات اور جنگلی حیات کو تحفظ دینا ہے۔ اقوام متحدہ کے حیاتیاتی تنوع کے بارے میں پہلے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرۂ ارض حیاتیاتی تنوع اور سازگار مسکن کا حامل ہے، جہاں انسانی نسلوں کا احیاء اور ارتقاء ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے حیاتیاتی ماحول کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حیاتیاتی ماحول کے بارے میں سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انتونیو گوتریس نے کہا کہ حیاتیاتی ماحول اور ماحولیاتی نظام پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول اور ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں پیرس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مرکزی حیثیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ہم نے اپنے قیمتی وسائل کو نظر انداز کیا تو اس سے سیاسی کشیدگی اور تنازعات بڑھیں گے۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے پولیس افسروں سے کہا ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی یقینی بنانے پر توجہ دیں۔ آج اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس فورس اور بیوروکریسی میں میرٹ اور شفافیت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس کو صنفی حوالے سے جرائم سے انتہائی احتیاط کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی 1 ماہ پر محیط پنکتوبر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اکتوبر کو عالمی سطح پر چھاتی کے سرطان سے آگاہی کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1 ماہ پر محیط مہم کے تحت اس مرض سے متاثرہ متعدد خواتین کے مسئلے کو صحت کی اولین ترجیح کے طور پر اجاگر کیا جاتا ہے۔ متعدد سرکاری، غیر سرکاری تنظیموں اور ذرائع ابلاغ کے اداروں نے چھاتی کے سرطان سے متعلق مہمات ترتیب دی ہیں۔ پنکتوبر کے حوالے سے خاتون اول سمینہ الوی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہر سال لاکھوں خواتین اس مرض سے متعلق مناسب آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ ادھر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ارکان پارلیمان اور صحافیوں کو لکھے گئے خطوط میں ان پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی جگہ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے، جو اس ماہ کی 7 تاریخ کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ کمان کی تبدیلی کی تقریب پی این ایس ظفر اسلام آباد میں ہوگی۔ وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اپنے شاندار کیریئر کے دوران پاک بحریہ کے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے آج گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سندھ میں اقتصادی راہداری کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں اور ان کی جلد تکمیل،
कराची सर्कुलर रेलवे, थर के कोयले से बिजली पैदा करने के लिए चीन की सरमायाकारी और दूसरे बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर तबादला ख्याल करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की तकदीर बदल देगी और ये मंसूबा पाक चीन अजीम दोस्ती की एक मिसाल है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान के चीन के साथ मिसाली ताल्लुकात कायम हैं। वो आज चाइनीज़ कल्चरल सेंटर पेशावर में चीन के कौमी दिन के हवाले से एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने चीनी सरमायाकारों को खैबर पख्तूनख्वा में साजगार तिजारती फ़ज़ा से फ़ायदा उठाने की दावत दी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का बेहद मशकूर हूँ कि इस दफ़ा जो 9 JCC मुनक्किद हुई थी तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा के 6 प्रोजेक्ट्स हमने शामिल करवाए थे। पिछले 5 सालों में जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यहाँ पर रही तो उसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट हमारा शामिल था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो अप्रूव्ड हो गया है, जिससे तकरीबन 50,000 डायरेक्ट और 1,50,000 इनडायरेक्ट जॉब इंशाल्लाह लोगों को मिलेंगे। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 24,239 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 543 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से मज़ीद 5 अफराद जाँ बहक हुए। अब तक 2,97,497 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि इस वक्त मुल्क में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 8,825 है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में गुज़श्ता माह के दौरान 18 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबे तहक़ीक़ के मुताबिक भारतीय फ़ौज और पुलिस एहलकारों की तरफ से पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के नतीजे में 16 अफराद ज़ख्मी भी हुए। उधर ज़िला जम्मू में भारतीय सरहदी सिक्योरिटी फोर्स के एक अफसर ने खुदकुशी कर ली। इस वाक़े के बाद भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में जनवरी 2007 से अब तक खुदकुशी करने वाले भारतीय फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों की तादाद 472 हो गई है। तहरीक कश्मीर, यूरोप और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ने जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के सदर दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाजी मुज़ाहरा किया, जिसका मकसद भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में जारी खूनरेज़ी की जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना है। एक बयान में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ने मुतनाज़ा इलाक़े में भारतीय मज़ालिम को बेनकाब किया और वहाँ बढ़ते इंसानी बहरान पर आलमी बिरादरी को फौरी तवज्जो देने पर जोर दिया। बयान में कहा गया कि नरेंद्र मोदी की सरबराही में फ़िस्ताई हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत, जुल्म सितम और धोखादही के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुअम्मर अफराद का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मौजू है किसी को पीछे ना छोड़ें। ये दिन मनाने का मकसद मुअम्मर अफराद की सेहत की खुसूसी ज़रूरतों और माशरे में उनके किरदार से मुताल्लिक शऊर उजागर करना है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा है कि अगर आर्मीनिया की फ़ौज अपने दस्तों को वापस बुला ले तो सरहदी झड़पें रुक सकती हैं। एक दौरे के दौरान आज़रबाईजान के फ़ौजियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इंसाफ हमारा नस्बुलैन है और हम मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। उधर नगोर्नो काराबाग में इतवार से शुरू होने वाली शदीद लड़ाई में 100 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। ये इलाका आज़रबाईजान का आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। उधर रूस ने नगोर्नो काराबाग के मुतनाज़ा इलाके में आज़रबाईजान और आर्मीनिया की फ़ौजों के दरमियान लड़ाई के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी करने की पेशकश की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर ने तस्दीक की है कि वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरोफ ने दोनों हुकूमतों को ये पेशकश टेलीफोनिक राब्ते के दौरान की। उन्होंने फ़रीक़ैन पर मुखासिमाना बयानबाजी रोकने पर भी जोर दिया। नाइजीरिया के सूबे जिगावा में सैलाब के बाइस हलाकतों की तादाद 95 हो गई है। हंगामी नज़्म नसक के सरकारी इदारे के मुताबिक हज़ारों अफराद बेघर हुए हैं। और अब मौसम की सूरत हाल के लिए महकमे मौसमियात के नुमाइंदे की रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पे बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश मीरखनी, दरोश, कालाम में 4 मिलीमीटर, चतराल और तख्तबाई में 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान के कुछ अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। कश्मीर के अजला में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और मतला जुज़वी बरालूद रहने का इम्कान है। कश्मीर के तमाम अजला मुजफ्फराबाद, गड़ी दोपट्टा, जम्मू, श्रीनगर, लिया, पुलवामा और अनंतनाग में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने हयातियाती तनव्वुर महफूज बनाने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इजहार किया है।
دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی 1 ماہ پر محیط پنکتوبر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ روس نے نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔